Namaste students. Welcome to the fifth chapter of the entrepreneurial management. This is the 45th session of the subject entrepreneurial management. So in this session we are going to discuss about the state financial corporations. The main objective of this chapter is to understand the financial and non-financial assistance provided by the various institutions for the upliftment of the small-scale industries. There are various institutional supports that has been provided in India for the upliftment of the small-scale industries, medium-scale industries and large-scale industries. So in this chapter, we will be studying about how and in what ways and what are all the benefits or the services that is provided by these institutions for developing the small scale industries, medium scale industries and large scale industries in India. And our main focus will be on the development of the micro, medium and small scale industries, friends. So in this chapter we will be learning about how the state financial corporations has helped for the development of small scale industries in all states across India. Friends, in India, the commercial banks are playing the major role for the upliftment of the Indian economy directly as well as indirectly. The commercial banks are providing various types of loans for all the needy sector, like it might be priority sector, home loan sectors, personal loan sectors and different sectors. They are providing the loans, but there are few undertakings or few small scale units or medium scale units and large scale units which will not come under the purview of the commercial banks. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲೋನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್, ಮೈಕ್ರೋ, ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು 1948ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, the first state financial corporation was established in Punjab and it was in the year 1953. Friends, today there are around 18 state financial corporations in the country. ಸೊ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದಿ state financial corporation will be 50 lakh rupees and the maximum capital should not exceed 500 crore rupees ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. So minimum will be 50 lakhs and maximum it should not exceed 500 crores. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ and the major shareholder of all the state financial corporations. The second is the SIDBI, that is Small Industries Bank.
The third one is the public sector bank. Fourth one is life insurance corporations. Fifth is other insurance corporations that are controlled by the central government. The next is other institutions which are owned by and controlled by either the central government or state government and other parties. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಂಟು ಹೌ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. Like the management, who is going to manage the state financial corporations and who will be the key persons that will be playing the key roles for the performance and the functioning of the state financial corporations. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ನ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಇಬ್ರು 2 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಡ್ಬಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಇಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಇಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as the nominated directors. So once the nomination process gets completed, that is the nominations by the state government, small industries bank, public sector banks, LICs and other shareholders, next comes the directors who will be elected by the shareholders. So ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ದಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಸೇರಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ನ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೆಷಿನರಿ, ಸೊ these are the capital goods that is very much required for the running any business. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ನವರು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನೇನೋ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಬದಲು ನಾನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಾವು ಓನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನರೀಸ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗೇನೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಮೈಟ್ ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಡ್ಸ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇದಾಗಿ ಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೀಪೇ ದಿ ಲೋನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾರೋಡ್. ಅವರು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿನ, ಅದು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದನ್ನ ನಾವು ಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇವರು ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಮೈಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವೊಂದು ಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಅವರು ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೂರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟೂರಿಸಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೂರಿಸಮ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೂರಿಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಇವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನವರ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ, ಈ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದು ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇವರೊಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗುಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದು ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೇನೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೇ ಆದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು 1959ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1951 ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
28 ಲಕ್ಷದ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಈ ಒಂದು 11 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಶುರುವಾದಂಥ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತು 17,000 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ 1,74,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಏನು ಇವರು ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ, that is more than 50% of the assistance is given to the small scale industries, friends. And one more very important point is that, friends, around 44% of the whatever the assistance they have given the assistance to the first generation entrepreneur, friends, and the amount is it's a whopping 7,515 crore rupees of the assistance has been provided to the first generation entrepreneurs, friends. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 44% ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್. Friends, one of the another important aspect of the Karnataka State Financial Corporation is that they are trying to balance the imbalance which is there already in Karnataka, friends. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there is a lot of imbalance, regional imbalance. ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ, ಒಂದು 4 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಂಥ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇವರೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 37% ಅಷ್ಟು ಹಣನ ಮತ್ತು ಇವರು ಸಹಾಯನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2019ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ದಿ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಇಯರ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಲೋನ್ ಅಪ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 1,000 crore rupees ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 2018-19. ಸರ್, ನೀವು ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ which has been helped by the Karnataka State Finance Corporation, friends. They have helped the companies like Infosys, Biocon, Mavalli Tiffin Rooms Foods, MTR Foods ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾವಳ್ಳಿ ಟಿಫನ್ ರೂಮ್ಸ್. ರೇವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Okay, friends, now let us come to what are all the schemes that has been provided by the Karnataka State Financial Corporations. Friends, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ which are already successfully running their business, they may need money to run the day-to-day business, or they may have some shortage of the working capital funds. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದಾಗ ಇವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು
ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಥವಾ there might be some good opportunity for the companies where they have to do the immediately expansion or moderation or the diversification. ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ಕೀಮು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಾಲಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇನಾದ್ರು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೋನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೋನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ನ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಲೋನ್ನ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಂತೇನಿದೆ ದೇರ್ ಇ ಎಮ್ ಐಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇ ಎಮ್ ಐಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇ ಎಮ್ ಐಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Those who are paying their EMIs regularly on time, so they will be provided with the loan where in case they need for running their business on a day-to-day basis friends. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮುಂದುವರೆದು ಮೂರನೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ SC/ST ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, SC ಮತ್ತು ST ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಬಡ್ಡಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ಭರಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವರು SC/ST ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು 8% ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ದಿ ಓನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ SC ಆರ್ ST ಆರ್ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಈಗ ನಾನು SC ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನೀವು ಲೋನು ತಗೋಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿನ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ or the fourth scheme that is provided by the Karnataka State Financial Corporation is interest subvention scheme. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಚೈನಾ ದೇಶದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು.
ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿನ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾರೋ ಆ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು 8% ನಾನು 800 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 10% 80 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬರ್ಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನೀವು 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 10%, ದಟ್ ಈಸ್ 1% ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಲ್ದಿರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಲೋನ್. Sir, I want to involve myself in a real estate where I should start developing the apartments and sell the apartments. ಅಥವಾ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಮಾರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪವರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಗ್ಗ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೀರೆ ನೇಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಾನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೇಮ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಸೊ ಇವರೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತ ಕೆಲಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ.